पंडित जी जो विश्वकर्मा जी ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡੀਪਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ विश्वकर्मा जी ਦਾ जी। विश्वकर्मा जी ब्रह्मा जी हुए थे। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था, उनके पौत्र हैं विश्वकर्मा जी। इनके अपने आगे चल के पांच पुत्र मानस पुत्र हैं इनके। दो बेटियां थी। तो एक का सूर्य नारायण के साथ शादी हुई थी, जो इलाचल पर्वत का आता है, इलाचल पर्वत पर शादी हुई थी। तो सूर्य को बड़ा सडोल किया था। सूर्य जब अब गोल जैसे दिखाई देता है, इस तरह नहीं था पहले, टेढ़ी मेढ़ी आकृति थी। प्रभु जी ने ना उसको सडोल किया था। और रन्नो देवी संज्ञा भी नाम आता है उनका, हमारे साथ संज्ञा है। इसमें रन्नो देवी नाम की लड़की विश्वकर्मा जी की पुत्री थी। उनके सूर्य नारायण के साथ शादी हुई थी, जिसकी कई संतानें थी, जिनमें यमुना है, यम है, और मंगल है, शनि है। ये इनके जो है पुत्र थे। यमुना पुत्री थी। इस तरह तक काफ़ी है, जितनी भी चर्चा करें कम है। हाँ जी, लंका द्वारका, लंका सोने की लंका बनाई थी। इसका वृतांत तो बहुत बड़ा है। शिव जी के लिए लंका बनाई थी। पहले तो पार्वती ने इनसे अनुरोध किया था कि विश्वकर्मा जी मेरे लिए ना, हमारे लिए। उन्होंने लक्ष्मी का महल देखा था, तो कहने लगे, अब महल देखा तो उनको लालच हुआ कि हम तो पर्वत पर रहते हैं, तो हम विश्वकर्मा जी हमारे लिए भी एक कोई निर्माण कर दो। तो उनके कहने से तो क्या नहीं, फिर उन्होंने पार्वती ने शिव जी से कहा था, महाराज आप कहो ना, विश्वकर्मा जी से कहो हमारे कोई घर का निर्माण कर दे, लक्ष्मी इतने बढ़िया सुंदर उसमें रहती है। तो शिव जी महाराज ने कहा था, जी कोई मतलब निर्माण कर दो हमारे रहने का। हम पहाड़ों पे गुफाओं में रहते हैं, इधर बंदर हैं, जंगली जानवर हैं, पशुओं से रक्षा के लिए। तो विश्वकर्मा जी ने कहा, जैसे तुम कल्पना करोगे वैसे ही। तो स्वर्णपुरी सोने की लंका बना दी। उसके बाद जी अब उसमें प्रस्थान करना था। प्रस्थान शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण को पूजनीय स्थान मिला, ब्राह्मण को बुलाया। अब ब्राह्मण कौन का, उस टाइम रावण जी के महाराज थे विश्वेश्वरवा को उन्होंने बुलाया था। रावण जी महाराज जो छोटे थे, रावण बहुत छोटे उसते, उन्होंने कहा पिताजी मैं भी चलूँगा। तो वो आए उनके पास, तो कहने लगे कि अब ब्राह्मण को दक्षिणा देनी जरूरी थी। शिव जी कहने लगे, भाई ब्राह्मण देवता विश्वेश्वरवा जी जो है दक्षिणा बताओ। तो ये महाराज आप तो स्वयं साक्षात पर ब्रह्म है, परमात्मा शिव जी भोले हो, आपको क्या दक्षिणा देंगे, आपसे क्या लेंगे हम। नहीं दक्षिणा तो नहीं, ब्राह्मण बिना दक्षिणा के जा नहीं सकता। तो बच्चा छोटा था रावण कहने लगे, पिताजी इसी को मांग लो ना। अरे चलो बेटा चले जी, ये तो लंका चलो। फिर रावण के पास इस तरह पूरी लंका आई थी, जिसमें रावण रहने लगा था। ये इतनी बहुत बड़ी वो है, सोने की स्वर्णपुरी की लंका थी। हनुमान जी ने लंका जलाई। उसके बाद रावण जी महाराज ने उनकी प्रार्थना की विश्वकर्मा जी की। विश्वकर्मा जी ने रात फिर पहले जैसी निर्माण कर दिया। पहले स्वर्णपुरी सोने की लंका पहले जैसी कर दी। विश्वकर्मा जी की खूबियाँ थी। 1000 दांत के वज्र का निर्माण किया था। एक वृत्तासुर एक राक्षस हुआ था, जो किसी से नहीं मरता था। वो इंद्र के हाथी से निकल गया था। तो वृत्तासुर किसी से नहीं मारा जाता था। तो ऋषि मुनि आए, विश्वकर्मा जी के पास पहुँचे। विश्वकर्मा जी से कहने लगे, प्रभु इनकी मौत कैसे होगी। विश्वकर्मा जी ने कहा, एक ऋषि हैं, भृगु ऋषि हैं, उनके पास जाओ, वो अपनी अस्थियां दान कर देंगे। तो उनसे मैं वज्र नामक निर्माण करूंगा अस्त्र का। तो उनके ऋषि के पास गए, तो उन्होंने अपनी अस्थियां दान कर दी। तो उन्होंने विश्वकर्मा जी के पास आए, उन्होंने 1000 दांत का वज्र का निर्माण किया, जिससे राक्षस की मृत्यु हुई। विश्वकर्मा जी की बहुत कृष्ण जी की द्वारकापुरी का निर्माण तो बहुत ही अद्भुत है। तरह तरह के कमरे, 84 हाथ का कमरा, इतने हाथ लंबा, इतना हाथ चौड़ा, अश्वशाला, गौशाला, घोड़ाशाला, कई तरह की खूबियाँ थी। द्वारकापुरी नाम कैसे पड़ा
द्वार 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 कहाँ है, द्वार कहाँ, किसी को पता नहीं था, जो पता ही नहीं लगता दिवस द्वार कहाँ है, तो द्वार कहाँ है, द्वार, इस वजह से द्वारकापुरी नाम पड़ा, जो कि समुद्र के बीच में प्रभु जी ने बसाई थी। ਪੰਡਤ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਵਸ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? विश्वकर्मा जी का लड़ी से पाठ चलता है, तो सन 2005 से ही यहाँ आया था, मैं चौथी बार इस मंदिर में आया हूँ। मैं तब से ही देख रहा हूँ पाठ चलता है। पहले मैं पाठ करता था, बहुत आराम से बहुत दूर तक आवाज़ जाती थी, माइक चलते थे। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि सभी विश्वकर्मा जी का एक बार पाठ अवश्य कराएँ। धन धान की प्राप्ति होगी, पुत्र संतान होगी, ये कारोबार मिलेगा, कारोबार में वृद्धि होगी, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं प्रभु। एक बार जुड़ गए हमारे विश्वकर्मा मंदिर ट्रस्ट से, प्रधान साहब से जुड़े, तो आपको बिल्कुल बहुत 100% आपको मुक्ति, विशेषकर आपको मुक्ति मिलेगी जीवन से। हम बार बार आते हैं, मनुष्य जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आती है, मोक्ष का द्वार है जो विश्वकर्मा है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕਲਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਮੰਦਿਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਪੂਜਾ ਦਿਵਸ 75ਵਾਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਕੰਬਾਈਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰਸਮ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰਾ ਜੀ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਮਣਕੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹਵਨ ਜੱਗ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 633ਵਾਂ ਪੁਰਾਣ ਪਾਠ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਧਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਦਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਥ ਨੂੰ? ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਲੰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਾਰਚ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜੂਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਛਾਪ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰਤੀ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਦਰ 'ਚ ਆਉਣ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਇਕੱਠ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਦਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਵਸ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਹੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਦਿਆਗਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਧਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਤੀ ਸਾਡਾ 26ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਭਵਾਨੀ ਲੰਡਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ? ਜੋ ਕਿ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਰੰਪਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 26ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੰਦਰ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 26 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰਸਮ ਤਕਰੀਬਨ 11:15 ਵਜੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਦਿਆਗਿਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਾਸ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਦਿਨ 11:15 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਹਰਗਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰਸਮ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 11:15 ਵਜੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀਆਂ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਹੀ, ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਾਈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਾ ਘਰ, ਨਾ ਮਕਾਨ, ਨਾ ਦੁਕਾਨ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਲੱਕੜ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼, ਕਾਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਆ। ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦੇ 18 ਅਧਿਆਇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣਤਾਈ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦੇ 26ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ।